Hi friends, so நம்ம coordination systems போன classes இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். So nervous system complete பண்ணிட்டோம். Okay, so நான் nervous system start பண்ணும்போது சொன்னா there are two types of coordination systems we are going to see. So the first one is the nervous system, the second one is the endocrine system or the hormonal system. So நம்மளோட nervous system வந்து எப்படி communicate பண்ணிக்குது? So ரெண்டு coordination system ஓட purpose என்ன? நம்மளோட all physiological functions and characters is being maintained in a constant state. Okay, so the constant state la maintain பண்றதுக்கு you need a help from two different system. One is nervous system, another one is the hormonal system or the endocrine system. So nervous system உங்களோட electrical impulses, electrical signals மூலமா உங்களோட பாடியில ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது. உங்களோட hormonal system is a kind of chemical, the chemical coordination system. That is what we are going to see today. So as I told you, we are going to see something about the hormones. Is a kind of chemical signaling. Okay, so நம்ம போன கிளாसेसல பார்த்தோம் அந்த nervous system. அதுல என்ன type of signaling? It is by means of the electrical signaling or the electrical impulses. இங்க நம்ம hormones பத்தி பார்க்க போறோம். The hormones are chemical substances. We are going to call this as the chemical signaling. So இங்கேயும் the purpose is same. You are going to control, you are going to coordinate, then regulate all the physiological functions, all the physiological functions of your body. Okay, you are going to coordinate, you are going to regulate all the physiological functions of your human body. So இது எப்படி பண்ணுது? Okay, so who is secreting the particular hormones? Okay, so the hormones is being secreted by a specific kind of glands called endocrine glands. So there are some specific cells also there, endocrine cells or endocrine tissues. Okay, so there are specific glands இல்ல organ structure ஆவே நிறைய structures நம்ம உடம்புல available. அது இல்லாம endocrine cells அங்கங்க tissue patches கூட நம்மளோட நிறைய organsல இருக்கு. So அதோட purpose என்ன? They are going to secrete the hormones, and the hormones are the chemical signaling molecules of our human body. Okay, so நமக்கு இந்த பத்தின டீடைல்ஸ் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we will get some introductory idea about the particular chemical coordination system. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய glands and நிறைய cells and tissues producing the particular hormone. இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு செல்லுல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு இல்ல ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொகேஷனுக்கு கம்யூனிகேட் in between the cells within a body. Okay, so இங்க you should know something about the target cell and receptors. So what do you mean by target cells? இங்க நம்ம ஏற்கனவே நர்வஸ் சிஸ்டம்ல பார்த்த மாதிரி நர்வஸ் சிஸ்டம்ல கம்யூனிகேஷன் எப்படி ஆகுது? நியூரான்ஸ் வழியா அந்த கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. நியூரான்ஸ் இட் கேரிஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ். ஒரு நியூரான் இன்னொரு நியூரானுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை கொண்டு டெலிவரி பண்ணுது பை மீன்ஸ் ஆஃப் த லொகேஷன் அட் த சினாப்சஸ். அந்த சினாப்டிக் லெஃப்ட்ல அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. ஸோ இங்க என்ன நடக்குது? த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் டு த டைரக்ட்லி டு த டார்கெட் செல்ஸ். ஸோ பிரெயின்ல ஒரு ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகலாம், இல்ல உங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல பேங்க்ரியாஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகலாம். அந்த ஹார்மோன் எந்த லொகேஷனுக்கு எந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்பெசிபிக் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ்க்கு போயிட்டு அது ஆக்ட் ஆகுது. அந்த ரிசீவிங் செல்ஸ் இஸ் கால் த டார்கெட் செல்ஸ். ஓகே, அந்த டார்கெட் செல்ஸ் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுது? இந்த டார்கெட் செல்ஸ் தே ஹாவ் த ஸ்பெசிபிக் ஆர் யூனிக் ரிசெப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ஒரு டார்கெட் செல்னா தே ஹாவ் தேர் யூனிக் ரிசெப்டர்ஸ் ஃபார் த unique receptors for the particular hormone. and hormone வந்து இங்க bind ஆகுது so that it will act on the particular cell. okay, so hormone எந்த லொகேஷன்ல வேணா செக்ரீட் ஆகலாம். செக்ரீட் ஆனது எது வழியா உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகுது? நம்ம ஏற்கனவே சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ல பார்த்த மாதிரி நம்ம உடம்புல எந்த fluid கம்யூனிகேஷனாலும் only through the blood. உங்களோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் புரிஞ்சுங்க. இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சிக்னலிங் பாத்வே. கெமிக்கல் செக்ரீட் பண்ணுது. யார் செக்ரீட் பண்றா? உங்களோட எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுக்கு பேரு ஹார்மோன்ஸ். இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆனா கூட இட் கேன் என்டர்ஸ் இன்டு த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வித் பிளட். பிளட் மூலமா உடம்புல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அது இந்த ஸ்பெசிபிக் ரெக்கார்ட் செல்ஸ் போய் அது அஃபெக்ட் பண்ணுது. அந்த செல்ஸுக்கு பேரு டார்கெட் செல்ஸ். அது அந்த டார்கெட் செல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்குது? அந்த டார்கெட் செல்ஸ்ல அதோட சர்ஃபேஸ்ல there are some protein receptors. அந்த
the receptor specific for the particular hormone. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஹார்மோன் பிரெயின்ல உங்களுக்கு செக்ரீட் ஆகிற ஏதோ ஒரு ஹார்மோனுக்கு அதோட ஸ்பெசிபிக் ரெசெப்டார் அந்த டார்கெட் செல்ஸ்ல இருக்கு. அந்த டார்கெட் செல்ஸ் அந்த ரெசெப்டார் மூலமா அந்த ஹார்மோனை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அந்த ஹார்மோனல் எஃபெக்ட் அங்க மெயின்டைன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஹார்மோன்ஸ் we can classify it into 3 chemical classes. So hormones various sizeல various componentsல இருக்கலாம். Majorா we can classify it into 3 major classes: polypeptides, steroids and amines. So polypeptides it includes proteins and peptides. So these are the major 3 chemical classes of the hormone. So whatever may be the hormone, idhula edavadhu oru 3 category la onna nama adha sollalam. It may be the polypeptides or the sequence of amino acids. Adu oru complete protein ah irukkalam illa just sequence of amino acids called the peptides ah irukkalam. The second class the steroids, the third class the amines. Okay, so idhula idoda solubility property appdi nama paathona the solubility. So inga polypeptides and amines are water soluble. So solubility appdin edula adu dissolve agum abdingiradha paathona the proteins are polypeptides and most of the amines ella amines water dissolve agudhu. Ungaloda most of the amine hormones are dissolvable or soluble in the water. So steroids namakku erkane theriyum nama konjam ideas nutrition paakumbodhu paathom steroids are the lipid compounds. So adu edula dissolve agum, it is dissolved in the lipids. Okay, so in the solubility or the soluble property of the dissolving property of the hormone is very important. Nalla imagine paninga oru edathila ungalku hormone secrete agudhu, இன்னொரு இடத்துல வேற ஒரு செல்லுல போயிட்டு அது ஆக்ட் ஆக போகுது. சப்போஸ் அந்த அமைன்ஸ் மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் வந்து இட் கேன் ஈஸிலி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டு த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஏன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லிப்பிட் மெம்பரேன். அந்த லிப்பிட் மெம்பரேன்ல இந்த அமைன்ஸால ஈஸியா டிஃப்யூஸ் ஆகி செல் உள்ள ரீச் ஆகி அந்த செல்லுக்குள்ள இன்ட்ரா செல்லுலர் கம்யூனிகேஷன் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் proteins and amines, sorry, in case of proteins and most of the soluble amines இங்க வந்து அதால லிபிட்ஸ்ல டிசால்வ் ஆக முடியாது. ஸோ அது எப்படி தான் உள்ள போயாகணும், ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ரிசெப்டார்ல பைண்ட் ஆகி தான் அந்த செல்லுக்குள்ள போயாகும். ஸோ ஹார்மோன்ஸோட அந்த சால்யூபிள் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ஹார்மோன்ஸ் பத்தி டீட்டெயிலாக நம்ம புக்ல இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். வாட் இஸ் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். வாட் இஸ் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஆர் வாட் இஸ் எண்டோக்ரைன் சிக்னலிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். So it's a kind of intercellular communication. So our body is made up of more than 200 different types of cells and more than trillions of cells. Okay, so நம்மளோட பாடியில ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு செல்லுல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா it must be through the nervous system or through the hormonal system or the endocrine system. So information ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. That kind of information, that kind of communication is called intercellular communication. So இந்த intercellular communication நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதுல மேஜர் மெத்தட்ஸ் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So there are 5 types of different signaling ways available in a human body. It may be a endocrine signaling, it may be a paracrine signaling, or it may be autocrine signaling, or it may be a synaptic signaling, or it may be a neuroendocrine signaling. Okay, so இது என்னன்ற ஒரு அவுட்லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனா you can easily understand the topic of the endocrine system. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு specific kind of cells they are going to produce the particular hormones. Okay, இந்த செல் வந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு just imagine பண்ணி. Okay, இந்த okay, this is called the hormones. So just imagine the location of the endocrine cells is the brain. So brainல இருக்கிற இந்த செல் உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எங்க செக்ரீட் பண்ணுது? It will secretes into the circulatory system. Okay, உங்களோட உடம்புல வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்க ரிசெப்டார்ல போயிட்டு அது ரீச் ஆக போகுது. Okay, so endocrine, endo means within, endo means within. So endo means within the body fluid. So இங்க என்ன பண்றோம்? இந்த endocrine அப்படினா என்ன மீனிங்? It will be secreted into the body fluid. இங்க உங்களோட body fluid வந்து blood அதுல secrete ஆகி உங்களோட உடம்புல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு it will communicate the information.
that kind of signaling is by means of the hormones. So இந்த மெத்தடுக்கு பேரு endocrine signaling. paracrine, so endocrineங்கிறது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வேணா இருக்கலாம். பிரெயின்ல ஒரு கார்னர்ல சிந்தசிஸ் ஆகிற ஹார்மோன் உங்களோட கால்ல ஏதாவது ஒரு டிப்ல இருக்க ரிசெப்டார்ல போயிட்டு கூடாது, இட் கேன் கம்யூனிகேட் த உங்களோட மெசேஜ் அது கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா உங்களோட பிளட் வந்து பாடி ஃபுல்லா ஒரு டிஷ்யூஸ்க்கும் அது ரீச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ paracrine அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the same kind of cells, உங்களோட ஏதோ ஒரு செல்ஸ் ஏதோ ஒரு ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ஹார்மோன்ஸ் அதோட இமிடியேட் சரௌண்டிங், அந்த செல்லுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நியர்பை செல்ஸை மட்டும் அது அஃபெக்ட் பண்ணுது, நியர்பை செல்ஸை மட்டும் அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படின்னா that kind of signaling is called the paracrine. Okay, paracrine means இங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது எண்டோக்ரைன், ரொம்ப பக்கத்துல சரௌண்டிங் செல்ஸ் மட்டும் அது அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா that is called paracrine. autocrine, auto means cell. ஓகே, autocrine அப்படின்னா இது ஒரு ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது, அது செக்ரீட் பண்ற ஹார்மோன்ஸ் அதையே அஃபெக்ட் பண்ணிக்குது, அந்த செல்ஸையே அது ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படின்னா that is called the autocrine signaling. So paracrine signaling எக்ஸாம்பிள் நம்ம இம்யூனாலஜில படிச்சிருக்கிறோம், cytokines. ஓகே, ஸோ இம்யூனாலஜில நிறைய இம்யூன் செல்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் cytokines, அது பக்கத்துல இருக்கிற நியர்பை இம்யூன் செல்ஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஆட்டோக்ரைனுக்கும் இந்த சேம் cytokines அப்ளிகபிள். டி ஹெல்பர் செல்ஸோ இல்லை டி செல்ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த டி லிம்போசைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த cytokines, அந்த லிம்போகைன்ஸ் வந்து அதையே திரும்ப ரெகுலேட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஓகே, ஸோ paracrine அண்ட் autocrine என்ன, paracrine நியர்பை செல்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுது, autocrine அந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் பண்ணிக்குது. சினாப்டிக் சிக்னலிங், நம்ம போன கிளாஸஸ்ல பார்த்தது எல்லாமே சினாப்டிக் சிக்னலிங். the communication is by means of the synapses. உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம், உங்களோட நியூரான்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் மூலமா, சினாப்சஸ் மூலமா, இல்ல சினாப்சஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், இது ஒரு ஆக்சானோட எண்டு, இது ஒரு ரிசீவிங் செல்லு, இந்த ஏரியா அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கனெக்ட் பண்ணி டெலிவரி பண்ற அந்த ஏரியாவுக்கு பேரு சினாப்சஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் சிக்னலிங் பேரு சினாப்டிக் சிக்னலிங். ஃபைனலா நம்ம பார்க்க போறது இந்த நியூரோ எண்டோக்ரைன் சிக்னலிங். எண்டோக்ரைன் சிக்னலிங்ல உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு செல் இட் இஸ் கோனா ப்ரொடியூஸ் த ஹார்மோன், அந்த ஹார்மோன் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுது, தட் இஸ் கால்ட் எண்டோக்ரைன். நர்வஸ் செல்ஸ் ஒரு ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அந்த நர்வஸ் செல்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் நடக்குதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் நியூரோ எண்டோக்ரைன் சிக்னலிங். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ எண்டோக்ரைன்னா ஏதோ ஒரு செல்லு, அது எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸோ இல்லை டிஷ்யூஸோ இருக்குது, அது ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அது கம்யூனிகேட் பண்ணுது. நியூரோ எண்டோக்ரைன்னா உங்களோட ஸ்பெசிபிக் நர்வஸ் செல்ஸ், அந்த நர்வ் செல்ஸே சில ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அந்த ஹார்மோன்ஸ் நார்மலா அந்த சினாப்சிஸ் மூலமா கம்யூனிகேட் ஆகாம பிளட்ல வந்துருது, பிளட் மூலமா அது கம்யூனிகேட் ஆகுது. அந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் நர்வ் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹார்மோன்ஸ் பிளட் மூலமா கம்யூனிகேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு நியூரோ எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம். ஸோ எண்டோக்ரைன் அப்படிங்கறத நம்ம டீடைலா அந்த சிஸ்டம் மட்டும் தான் நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். எண்டோக்ரைன் அப்படின்னா இட் வில் பி செக்ரேட்டட் வித்தின் த பாடி ஃப்ளூயிட். இதுக்கு ஆப்போசிட்ல நம்ம எப்படி சொல்லலாம், எக்ஸோக்ரைன். எக்ஸோக்ரைனா எக்ஸோ மீன்ஸ் அவுட், secreted out of the body fluid. So இது எப்படி சொல்லலாம், இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட salivary glands, நம்மளோட sweat glands. ஸோ இது ரெண்டுமே டைப் ஆஃப் கிளான்ஸ் தான், அதே நம்ம கிளான்ஸ் தான் சொல்றோம். பட் அதை நம்ம ஏன் நம்ம எண்டோக்ரைனோட சேர்த்துக்கல, சலைவா உங்களுக்கு உங்களோட பாடிக்கு வெளியில செக்ரேட் ஆகுது, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் தான் அது வருது. ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் தான் வருது, உங்களோட பாடிக்கு உள்ள பாடி ஃப்ளூயிடுக்குள்ள அது செக்ரேட் ஆகல. ஓகே, ஸோ we are going to call these things as a exocrine glands. Endocrine glands na hormones will be secreted into the body fluid. Next we are going to see something about the feedback mechanism or the regulation of the hormone pathway or the endocrine pathway. The regulation of the endocrine pathway. So நம்ம உடம்புல at any particular time based on a requirement or a constant level of the hormone maintain ஆகும். There are so many different types of hormones. அது என்னன்னு நம்ம திரும்ப பார்க்க போறோம். So whatever may be the hormone, அந்தந்த ஹார்மோனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் இருக்கு, அந்த ஹார்மோனோட லெவலை ஒரு பர்டிகுலர் லெவல்ல நம்ம பாடி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது ஒரு பர்டிகுலர் லெவல்ல இருந்து ரொம்ப அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ இல்ல அது ரெக்வயர்ட் லெவலோட ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலோ it will give some stimulus or information to the endocrine cells so that it will produces the required amount of the particular hormone.
ஸோ இந்த மாதிரியான சிஸ்டம்க்கு பேரு இந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிக் மெக்கானிசம். நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வேர்டு பார்த்துருக்கிறோம். ஹோமியோஸ்டாட்டிக் மெக்கானிசம். ஸோ இங்க என்ன பண்றோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் த ரெக்வயர்ட் லெவல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் நம்மளோட உடம்புல மெயின்டைன் பண்றதுக்கான அந்த மெக்கானிசம்ஸ்க்கு பேர் தான் இந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிக் மெக்கானிசம். ஸோ இது எப்படி மெயின்டைன் ஆகுது? பை மீன்ஸ் ஆஃப் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் த எண்டோக்ரைன் பாத்வேஸ். ஓகே, there are two types of regulations are there. The first one is the negative feedback and the second one is positive feedback mechanism. So what is negative feedback mechanism? So ஒரு ஹார்மோன் ஒரு ஸ்டிமுலஸ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷனை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும். So what it will happen? And the response go back to the initial stage and it will stop the production of the particular hormone. Okay, so negative feedback mechanism நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா சொன்னா எப்படி சொல்லலாம்? The response leads to reduce the stimulus. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்டிமுலஸ் மூலமா ஒரு ஹார்மோனல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஹார்மோனோட எஃபெக்ட் தான் தட் இஸ் கால்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸே போயிட்டு இட் வில் இனிபிட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஹார்மோன். ஏன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்மோனோட ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ நம்ம போன கிளாஸஸ்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்புல the குளுக்கோஸோட லெவல் must be around 70 to 110 milligram per 100 ml. Okay, the level of glucose in any human adult human body. ஸோ இவ்வளவுதான் இருக்கணும். இதுதான் உங்களோட approximate required constant level in the human body. ஸோ இங்க glucose is a signaling molecule. இது சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்க you are eating something, you are eating some heavy meal, என்னாகும்? it will increases the blood sugar. புரியுதா உங்களுக்கு? உங்களோட பாடியில நார்மலா 70 to 110 milligram per 100 ml of glucose தான் இருக்கணும். நீங்க சாப்பிடுறீங்க, ஏதோ ஒரு ஹெவி மீல் சாப்பிடுறீங்க, கார்போஹைட்ரேட் நிறைய இருக்கிற ஃபுட் ஏதோ சாப்பிடுறீங்க, இமீடியட்டா உங்களோட பாடியில பிளட் சுகரோட லெவல் ரொம்ப அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டிமுலஸ். உங்களோட சிக்னல் என்ன? இங்க பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது, தட் இஸ் த சிக்னல். இமீடியட்டா the signal will be transferred to the உங்களோட எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமுக்கு இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the digestive systemல இருக்கிற pancreas. ஓகே, pancreasல இருக்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் செல் the beta cells. Okay, pancreas is a kind of endocrine tissue. Okay, pancreas ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு endocrine organ நம்ம சொல்லக்கூடாது. pancreas குள்ள சின்ன சின்ன tissue patches தான் உங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஓகே, அதுக்கு ஐலட்ஸ் ஆஃப் pancreas நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியணும்? பிளட்டோட சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அந்த சிக்னல் வந்து pancreasல ரீச் ஆகுது. pancreasல இருக்கிற பீட்டா செல்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் த ஹார்மோன் இன்சுலின். ஸோ இப்போ நிறைய இன்சுலின் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. இன்சுலின் எதை ஸ்பீடப் பண்ணும்? உங்களோட நிறைய பிளட்ல இருக்கிற அந்த நிறைய சுகரை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு அது ஸ்பீடப் பண்ணும். ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இங்க இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங், உங்களோட பாடி செல்ஸ் அதோட குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம். ஓகே, இட் கேன் ஸ்பீட் அப் த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம். நிறைய குளுக்கோஸை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு உங்களோட பாடி செல்ஸை உங்களோட இன்சுலின் ஸ்பீட் அப் பண்ணுது. ஓகே, செகண்ட் மெத்தட், இட் வில் இன்டியூசஸ் த லிவர் டு ஸ்டோர் அப் த குளுக்கோஸ் அஸ் அ கிளைகோஜன். புரியுதா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் இவ்வளவு இருக்கணும், சாப்பிடுறீங்க, குளுக்கோஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகுறத ஸ்டிமுலஸ் அது போய் உங்களோட எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் pancreas இன்டியூஸ் பண்ணுது. pancreas பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இன்சுலின் ரெண்டு விதமான எஃபெக்டார் ஃபங்க்ஷன் அங்க பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட், இட் வில் enhances the assimilation of the glucose. குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசமா இங்க வேகமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. பாடி செல்ஸ் நிறைய குளுக்கோஸ் யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு பண்ணுது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா லிவரை இன்டியூஸ் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி லிவரோட அந்த கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ இன் எய்தர் வே இட் வில் ரெடியூசஸ் த, என்ன மெத்தட் பண்ணாலும் சரி உங்களோட குளுக்கோஸ் லெவல் இங்க இப்போ ரெடியூஸ் ஆயிடுது, குளுக்கோஸ் லெவல் டிக்ரீசஸ். அப்படின்னா என்ன ஆகும்? உங்களோட பழைய லெவலுக்கு உங்களோட குளுக்கோஸ் லெவல் உங்களோட ரெக்வயர்ட் லெவலுக்கு அது கொண்டு வந்துடும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் ஹியர்? இங்க ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப்
insulin and the storage of the glucose. Glucose ஓட லெவலை குறைச்சாச்சு. இந்த ரெஸ்பான்ஸ் போயிட்டு again it will inhibit the synthesis of the insulin. ஸோ இங்கே குளுக்கோஸோட லெவல் உங்களுக்கு 70 to 110க்கு மேலே இருந்தால் தான் it will induces the உங்களோட சிஸ்டம். குளுக்கோஸோட லெவல் உங்களோட ரெக்வயர்ட் லெவலில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட சிஸ்டம் இன்டியூஸ் ஆகாது, எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம் பேரு இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். ஓகே, நம்மளோட ஹார்மோனல் சிஸ்டம்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் தான். ஒன்லி ஃபியூ திங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் வித் த பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். மேக்ஸிமம் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் தான் மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக், ஞாபகம் வச்சுங்க. நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் புரிஞ்சுன்னா மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் லீட்ஸ் டு ரெடியூசஸ் த ஸ்டிமுலை. ஓகே, இங்க ரெஸ்பான்ஸ் என்ன, குளுக்கோஸ் அதிகமா இருக்குங்கிறது தான் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ். அந்த குளுக்கோஸ் அதிகமா இருக்குங்கிற ஸ்டிமுலஸ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ். ரெடியூஸ் ஆனது திரும்ப அகைன் இட் வில் ரெடியூசஸ் த ஸ்டிமுலஸ். குளுக்கோஸ் அதிகமா இருக்கின்ற ஸ்டிமுலஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ஸோ தட் இட் வில் ரெடியூசஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி there are two types of regulatory system. One on the negative feedback, another one is the positive feedback. So positive feedback mechanism relatively கொஞ்சம் rare தான் in case of the regulatory system for hormones. ஸோ இதுக்கு ரெண்டு காமன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ஷன் எந்த அளவுக்கு வேகமா சுருங்கி ப்ரெஷர் கொடுக்குது அந்த அளவுக்கு ஃபீட்டஸ் வெளியில வேகமா வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தை ப்ரெஷர் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது, இட் இஸ் அ ஸ்டிமுலஸ். ஓகே, அந்த ஸ்டிமுலஸ் வரும்போது அந்த ஸ்டிமுலஸ் வில் ரெஸ்பான்ஸ் டு த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ். அந்த ஹார்மோன்ஸை இன்னும் அது இன்டியூஸ் பண்ணுது. என்ன ஹார்மோன்ஸ் இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கிறத நம்ம டீடைலா ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல பார்க்க போறோம். உனக்கு தெரிய வேண்டியது அந்த ஸ்டிமுலஸ் வில் அகைன் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கோ டு த இனிஷியல் ஸ்டேஜ், இன்னும் அந்த கான்ட்ராக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம், நமக்கு வந்த ரெஸ்பான்ஸ் இன்க்ரீசஸ் த இனிஷியல் ஸ்டிமுலை. ஓகே, பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ்னா ரெஸ்பான்ஸ் லீட்ஸ் டு increases the response leads to increases the stimuli. இதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குழந்தை டெலிவரி ஆகிற அந்த ப்ராசஸ், யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், காமன் எக்ஸாம்பிள், பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ற மதருக்கு அந்த பிரஸ்ட்ல இருந்து மில்க் வருது. ஓகே, அந்த குழந்தை சக் பண்றதா ஒரு ஸ்டிமுலஸ். குழந்தை சக் பண்ணும்போது இட் வில் இன்டியூசஸ் சம் ஹார்மோன்ஸ். அந்த ஹார்மோன்ஸ் கோ பேக் டு த இனிஷியல் சிக்னல்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க நம்மளோட ஸ்டிமுலை என்ன, the sucking, that is what called the stimuli. இது உங்களுக்கு உங்களோட எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் போது உங்களோட இந்த லாக்டேஷன் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, மில்க் செக்ரீஷன் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. so that it is called a positive feedback. இங்க உங்களோட ஸ்டிமுலை இந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்ன, பாலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அந்த லாக்டேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, செக்ரீஷனை. அந்த மில்க் செக்ரீஷன் அகைன் நிறைய மில்க் செக்ரீட் ஆனா குழந்தை இன்னும் வேகமா அதை சக் பண்ணும். so that it is a kind of positive feedback. So இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் ரொம்ப ரேர் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி. நார்மலா எல்லா ஹார்மோன்ஸும் இட் இஸ் பீங் ரெகுலேட்டட் பை த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். ஸோ நாம அடுத்து பார்க்க போறது த ஓவரால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இட் மெயின்டைன்ஸ் த கான்ஸ்டன்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் எல்லாம் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். ஹோமியோஸ்டாசிஸ், உங்க உடம்புக்குள்ள ஒரு கான்ஸ்டன்ட் என்விரான்மெண்ட், ஒரு பிசியலாஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் ரெடி பண்றது ஆர் மெயின்டைன் பண்றது உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஹார்மோனல் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டம் டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹார்மோனல் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ண போது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம டீடைல்டா பார்க்க போறோம். The first thing, the major function of your hormonal system is the maintenance of your internal environment, that is called the homeostasis, and it regulates the reproductive functions and it regulates all the metabolism. Adrenal glands னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So emergencyல it will act. Emergency situationல உங்க பாடி எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்ங்கறத the adrenal glands will guide you. இது இல்லாம all the intercellular communications. So these are all the general outline of the functions of the endocrine system. Okay, it may be a homeostasis, a maintenance of the homeostasis. Okay, regulation of all the reproductive functions. உங்களோட gonads, உங்களோட செக்ஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்றது, உங்களோட செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட ஜெனிட்டாலியா ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்றது உங்களோட ஹார்மோனல்
சிஸ்டம்ஸ் தான். And regulates all the general metabolism, whatever may be the metabolism, the carbohydrate metabolism இருக்கலாம், protein metabolism இருக்கலாம், லிப்பிடா இருக்கலாம், மினரல்ஸா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு அயான்ஸை ரீட்டைன் பண்றதா இருக்கலாம், whatever may be the metabolic activities, it is being completely maintained or controlled by or regulated by the hormonal system. And emergency situationsல உங்களோட ஹியூமன் பாடி எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கிறத அட்ரினல் ஹார்மோன்ஸ் அங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. இது தவிர நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இன்டர் செல்லுலார் கம்யூனிகேஷன், ஒரு செல்லுல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு அது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கிறத the hormone system will take care.